Dear students, I am Saundra Pandian, your English teacher. I feel very happy of joining again in online classes because we have completed quarterly exams. All my students have done very well. You should keep it up until annual exam. So, my dear students, today we are going to see the topic voices. What is voices? Someone speaks something, otherwise something is said by someone. This is called voices. Something is done by someone. This is called voices. Voices are two types. One, active voice and passive voice. What is an active voice? Some work we are doing, so something is done. So these two kinds of voices. One is active voice. How we identify that? What this is an active voice and passive voice. In active voice, the subject will be the doer of the action. The close relationship between subject and verb, an active voice maintains correctly. Once again, I tell you, the close relationship between subject and verb, that is active voice, because the subject will be the doer of the action. That is called a active voice. And passive voice means some work is done by someone. Okay, here you see that in passive voice, subject will be silence. That work will be done by something, someone. So the doer of the action is not given as a subject. The doer of the action is not given as a subject in passive voice. So here some basic things we have to know before doing the topic. So be verbs take important role in convert into passive voice. So what are the be verbs? Am, is, are, was, were. Here am, is, are for present tense, was, were for past tense. So in these five verbs having singular and plural, am is singular in present tense, are plural in present tense. In past tense, was is singular, where is the plural. So you have to keep in your mind correctly. And then when we change active voice to passive voice, we have to change the subject as object case. For example, I, me, we, us, you, they, them, he, him, she, her, it. So these are the be verbs. 5 be verbs supports only the main verbs. These are the 5 be verbs supports only main verbs. Okay. Next formation, being. Being used only for continuous tense, whether it is present or past. And then be. Be is used for only modal auxiliaries. We know modal auxiliaries: will, shall, can, could, should, must. Okay. Another one, been. Been is used for have verbs, that they are have, has, had. So here voices are two types, active voice and passive voice.
In active voice, sentence is given in the pattern SVO pattern. SVO only will be given in active voice. In passive voice pattern, object plus be verbs plus V3. Once again I repeat it. Active voice pattern SVO. Passive voice pattern, object plus be verb plus V3 plus by plus S. S means subject. இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா சப்ஜெக்ட்டு வேர்பு ஆப்ஜெக்ட்னு இருக்கும் ஆக்டிவ் வாய்ஸில். நம்ம பேசிவ் வாய்ஸாக மாற்றும் போது சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்டை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இருக்க வேண்டிய இடத்துல சப்ஜெக்ட் போயிடும், சப்ஜெக்ட் இருக்க வேண்டிய இடத்துக்கு ஆப்ஜெக்ட் போயிடும். ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்து இந்த ஐ, வி, யூ, தே, ஹி, ஷி இதெல்லாம் எப்படி மாறும் ஆப்ஜெக்ட் கேஸில் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ ஐ வந்து ஐ, மீ அப்படின்னு மாறிடும். வி, அஸ், யூ, யூ, தே, தெம், ஹி, ஹிம், ஷி, ஹர், இட், இட் அப்படின்னு மாறிடும். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நல்லா நீங்கள் நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லேருந்து பேசிவ் வாய்ஸ் மாற்றும் போது ஒரு வேர்ப் ஆட் பண்ணணும், அதாவது ஆக்சிலரி வேர்ப் ஆட் பண்ணணும். அந்த ஆக்சிலரி வேர்ப் எங்கேருந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த மெயின் வேர்ப் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர் அதுலேருந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும். அப்போ அப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது அந்த மெயின் வேர்ப் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா ஆம், இஸ், ஆர் அதுலேருந்து எடுக்கணும். ஒருவேளை பாஸ்ட் டென்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா வாஸ், வேர் அதுலேருந்து செலக்ட் பண்ணணும். ஏன் சார் இத்தனை வேர்ப் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போ இங்கே அந்த பி வேர்ப்ஸ்லேயும் சிங்குலருக்குரியது இருக்கும், ப்ளூரலுக்குரியது இருக்கும். ஸோ சப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஐ ஈட் ஏ மேங்கோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ ஐ ஈட் ஏ மேங்கோ நம்ம சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாற்றணும். அப்போ இதில் சப்ஜெக்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐ சப்ஜெக்ட், ஈட் வேர்ப், ஏ மேங்கோ இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் தெரியும் நம்மளுக்கு. அப்போ என் மேங்கோ சப்ஜெக்டாக மாற்றும் பொழுது ஒரு மேங்கோ தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நல்லா. இப்போ ஒரு மேங்கோ அப்படின்றபோது இங்கே ஈட்டுன்றது என்ன டென்ஸ்னு நம்ம பார்க்கணும். அப்போ ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது, ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லையே செலக்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக. ஆம், இஸ், ஆர் த்ரீ வேர்ப்ஸ் இருக்குது. இதில் எது பொருந்தும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஆம்ன்றது ஐ மட்டும்தான் பொருந்தும். ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது ஈஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஈஸ் யூஸ் பண்ண உடனே இந்த பி வேர்ப் ஆட் பண்ணாலே அங்கே இருக்கக்கூடிய மெயின் வேர்ப் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, பாஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி V3 ஃபார்முக்கு ஓடிடும், அதாவது பாஸ்ட்டு பார்ட்டிசிபிள் மாறிக்கும். ஸோ அப்படி தான் கிராமட்டிக்கல் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஒரு பி வேர்ப் யூஸ் பண்ணிட்டாலே இருக்கக்கூடிய மெயின் வேர்ப்ஸை வந்துட்டு V3 ஃபார்ம்ஸ்க்கு நம்ம கொண்டு போயிடணும். ஸோ இங்கே ஏ மேங்கோ ஈஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஈட்டுன்ற அந்த வேர்ப் எப்படி மாறுதுன்னா ஈட், ஏட், ஈட்டன் அப்படின்னு மாறுது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருக்கணும், சின்ன வயசுலேயே படிச்சிருக்கணும். 7th 8th 9th வரும்போதே இந்த வேர்ப்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே நீங்கள் படிச்சிருக்கணும். அதனால் நீங்கள் நல்லா படிச்சிட்டிங்கன்னா இது உங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது இதுக்கு வந்து. ஸோ ஏ மேங்கோ ஈஸ் ஈட்டன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் வேர்புக்கு பக்கத்துலேயே பை யூஸ் பண்ணி இங்கே சப்ஜெக்டாக இருந்ததை ஆப்ஜெக்டாக கொண்டு போயிடுறோம். என்ன மீனிங்? ஏன்னா ஃபஸ்ட் இருக்கிற மீனிங் ஐ ஈட் ஏ மேங்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஐ சப்ஜெக்ட், அதுதான் ஈட் சாப்பிடுது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப், அதுக்கு இதுக்கும் பக்கத்தில் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக. அப்போ அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும், ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்ல வரேன் நான் வந்துட்டு. அப்போ ஐ தான் சாப்பிடுது, அதனால தான் அது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இங்கே நான் பேசிவ் வாய்ஸாக மாற்றிட்டு இருக்கும்போது என் மேங்கோ அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா ஈஸ் ஈட்டன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். மேங்கோ வந்து சாப்பிடாது. அப்போ அந்த மேங்கோன்றது பேசிவ் வாய்ஸ். அப்போ சப்ஜெக்ட் வந்து சைலண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இங்கே சைலண்ட்டாக இருக்குதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக. அப்போ சப்ஜெக்ட் ஆக்டிவாக, அதாவது சப்ஜெக்ட் டூயராக இருந்துச்சுன்னா அது ஆக்டிவ் வாய்ஸ், சப்ஜெக்ட் சைலண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அது பேசிவ் வாய்ஸ். இவ்வளோ தான் டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ ஈட்டன் பை மீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஷீலா சிங்ஸ் எ சாங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஷீலா சிங்ஸ் எ சாங். அப்போ இதுவும் பார்த்தோம்னா நீங்கள் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாற்றுறீங்க. எ சாங் அப்படின்னு மாற்றும்போது
சிங்ஸ் அப்படின்றது ப்ரெசன்ட் டென்ஸு. நீங்கள் ஈஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஈஸ் எடுத்துகிட்டு சிங்குக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்ன? சிங், சாங், சங். அப்போ சிங், சாங், சங். அப்போ V3 ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சங் அப்படின்னு எழுதுகிறோம். இப்போ சாங் இஸ் சங் பை ஷீலா. ஸோ இதை பார்க்குறோம். ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன புரிஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆக்டிவ் வாய்ஸ் டு பேசிவ் வாய்ஸ் மாற்றும்போது சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பி வேர்ப் மாற்றணும். பி வேர்ப் மாற்றும்போது கண்டிப்பாக மெயின் வேர்ப் என்ன டென்ஸுன்றது தான் நீங்கள் பார்க்கணும். யூ ஹவ் டு சேஞ்ச், யூ ஹவ் டு ஆட் த பி வேர்ப் அக்கார்டிங் டு த மெயின் வேர்ப்ஸ் டென்ஸ். மெயின் வேர்ப்ஸோட டென்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுதான் நீங்கள் முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய வேலை. ஸோ அதை செஞ்சிட்டிங்கன்னா ஓகே. அதுக்கப்புறம் பை யூஸ் பண்ணி ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அடுத்து இப்போ பி வேர்ப்ஸ்லையும் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்துட்டு ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் இருக்குது, பாஸ்ட் ஃபார்ம் இருக்குதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். இப்போ ஒரு டேபிள் போட்டே கொடுத்துருக்கேன். ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், பாஸ்ட் டென்ஸ். அப்போ எஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் சிங்குலருக்காகவும் ஆர் யூஸ் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் ப்ளூரலுக்காகவும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கணும். இப்போ எப்படி நீங்கள் ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆம், இஸ், ஆர் அதெல்லாம் ப்ரெசன்ஸ் ஆகும். டபிள்யூ ஃபாலோ பண்ணி வர வாஸ், வேர்ன்றது பாஸ்ட் டென்ஸ்க்குரியாக தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். இப்போ எஸ் யூஸ் பண்ணி வர்றது சிங்குலருக்குரியது, ஆர் யூஸ் பண்ணி வர்றது ப்ளூரலுக்குரியதுன்னு நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஸோ ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் அவ்வளோதான். இப்போ அனதர் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸை இன்றைக்கி பார்ப்போம். ஓகே. மை கிராண்ட்மா டெல்ஸ் எ ஸ்டோரி எவ்ரி நைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. மை கிராண்ட்மா டெல்ஸ் எ ஸ்டோரி எவ்ரி நைட். இப்போ இதை நம்ம சப்ஜெக்ட் வெர்ப் ஆப்ஜெக்ட்னு ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணிக்கணும். கரெக்டாக பிரித்தா தான் நம்மளுக்கு புரியும். அப்போ எ ஸ்டோரி இஸ் டோல்டு பை கிராண்ட்மா எவ்ரி நைட். நமக்கு இது மாற்றுறதுக்கு தேவையானது வந்து சப்ஜெக்ட்டு வெர்பு ஆப்ஜெக்ட் தான். ஸோ அட்வர்ப் வந்து பிகினிங்கில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இருந்த இடத்துலையே அப்படியே வச்சுக்கலாம், அது தப்பே கிடையாது. அதில் அட்வர்ப் வந்து நம்ம வந்து எங்கே வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம். இது வந்து அட்வர்ப் ஆஃப் டைம். ஸோ எங்கேனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எவ்ரி நைட்டுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கூட சொல்லிக்கலாம். எவ்ரி நைட் ஸ்டோரி இஸ் டோல்டு பை மை கிராண்ட்மான்னு கூட சொல்லிக்கலாம். அது ஸ்டோரி இஸ் டோல்டு பை மை கிராண்ட்மா எவ்ரி நைட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அங்கே நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் சப்ஜெக்டாக கொண்டு வரும்போது அந்த அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்குலராக ப்ளூரலா அப்படின்னு பார்க்கணும். நீங்கள் சப்ஜெக்டாக எழுதக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து சிங்குலராக ப்ளூரல்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் வேர்பை முக்கியமாக பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணணும். கரெக்டாக ப்ரெசன்ட் பார்ட்டுக்கு போகணுமா இல்லை பாஸ்ட் பார்ட்டுக்கு போகணுமான்றதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அப்போ ப்ரெசன்ட் பார்ட்டில் ரெண்டுலேயுமே சிங்குலர் ப்ளூரல் இருக்கும். இப்போ எதை செலக்ட் பண்ணணும்னு பார்க்கும்போது அப்போ தான் நம்ம சப்ஜெக்ட் பார்க்குறோம், சிங்குலராக ப்ளூரலா அப்படின்னு பார்க்குறோம். அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா, ஹீ ரைட்ஸ் எ நாவல் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போ ஏ நாவல் அப்படின்னு சொல்லும்போது சிங்குலர்னு உன் மனசில் இருக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ரைட்ஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், ஈஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரைட்டோட V3 ஃபார்ம்ஸ்க்கு போயிடணும். ரைட், ரோட், ரிட்டன் அப்படின்னு எழுதுறீங்க. அப்போ ரிட்டன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பை யூஸ் பண்ணிடணும்னா அதுக்கப்புறம் ஹீயை ஹிம்னு மாற்றிடலாம். தட்ஸ் ஆல். தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா, ஐ லைக் டீ அண்ட் காஃபி. எனக்கு வந்து ரெண்டுமே பிடிக்கும், டீயும் பிடிக்கும் காஃபியும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ அதை நீங்கள் மாற்றும்போது டீ அண்ட் காஃபி ஆர் லைக் பை மீ அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா பார்த்துங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு செய்த 2 சென்டென்ஸுமே ஈஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு செய்ய காட்டியிருக்கிறேன். ஸோ இது வந்து ஆர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஏன் யூஸ் பண்ணுறேன்னா டீ அண்ட் காஃபி, டீயும் பிடிக்கும், டீயும் காஃபி 2 சேர்த்துருக்கேன். டீ மட்டும் அப்படின்னா ஈஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். டீ அண்ட் காஃபின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஆர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். லைக்கோட V3 ஃபார்ம் லைக்ட், அவ்வளோதான். பை மீன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், அவ்வளோதான். அடுத்து 4th சென்டென்ஸ் பாருங்கள். ஷீ ஸ்பீக்ஸ் 3 லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஷீ ஸ்பீக்ஸ் 3 லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ 3 லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணும்பொழுது ஸ்பீக்ஸ்ன்ற ப்ரெசன்டென்ஸ்க்கு ஆர் தான் பொருந்தும். கரெக்டாக 3 லாங்குவேஜஸ் ஆர் ஸ்போக்கன் பை ஹர். இப்போ ஸ்பீக்கோட V3 ஃபார்ம் வந்து ஸ்போக்கன். ஸ்பீக், ஸ்போக், ஸ்போக்கன் அப்படின்னு மாறிச்சிடும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா 5th ஒன், வி ப்ளே கிரிக்கெட் இன் த மார்னிங். காலையில் நாங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ கிரிக்கெட் இஸ் பிளேட் பை அஸ் இன் த மார்னிங் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ கிரிக்கெட்டுன்றது தான் ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கணும். அப்போ அது அட்வர்ப் கிளாஸஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்டாக எடுக்க முடியாது. ஸோ மெயினாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்றது தான் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்துட்டு.
ஸோ வி ப்ளே பண்ணுறோம். எதை ப்ளே பண்ணுறோம்? கிரிக்கெட்டை ப்ளே பண்ணுறோம். இப்போ அந்த கிரிக்கெட் தான் ஆப்ஜெக்ட், அதை சப்ஜெக்டாக கொண்டு வந்துட்டோம்னா ஈஸ் பிளேட் பை ஆஸ் இன் த மார்னிங் எழுதுகிறோம். சரிங்களா? இப்போ இந்த மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக தான் இருக்கும். அதனால் அந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ்ன்றது ரொம்ப ஈஸியானது தான். அதை நீங்கள் ஒரு டைம் 10th படித்தது அதை கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிட்டீங்க, அதாவது ஆனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது உங்களுக்கு. ஸோ எனிவே நாளைக்கு நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸ்க்குரியது பார்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி இத்துடன் இந்த கிளாஸ் முடிக்கிறேன். தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.